Loops we have seen, arrays topics we have seen. Okay, and now, what is that now? Now we will talk about the strings. What is a string? Yes, ma'am, we'll discuss about the strings today. Okay, am I audible? Is the screen visible? Yes, please. 1 minute, ma'am. Okay, ma'am, 1 minute, we'll start our class. Now we'll start our strings topic. Okay, what is the string? String ante enti ma? String is nothing but group of characters. Okay, which is enclosed within double quotes. Double quotations or double quotes ani antaru. Is called what ma? String ani antamu. You know that, right? What is a string? Collection of characters. Okay, so hi. What is an example? Hi. More than one character is there. If you keep only within double quotation lo pettali. So you need to keep within double quotation more than one character or group of characters that which is placed within double quotation. Then at that time it is treated like a string. If you keep okay nama single quotation lo hi ante kanaka no, it won't be. It will be treated like a character. In single quotation, if you keep means it will be considered as a character. You know that, right? But more than one character you cannot be placed within single quotation. Aunama, that you know that. Character means which is placed within single quotation, single character. But string means group of characters you will be placing within double quotation. Then it will be treated like a string. If you keep anything, so not only the characters, if you keep anything within the double quotation 1, 2, 3, it is also a string now. Why? Because it is placed within double quotes. Double quotes lo mention chesaru kabatti it will be treating now a string now. Okay na? Yes, please, ma. So now in Java there is a predefined class. There is a predefined class called, what is the class name? Called, okay, string ane class e undi. There is a class called string class in Java. Okay, it contains, okay, this string class contains n number of, it contains what ma? N number of, okay, n number of predefined methods are available. Predefined methods are available. Yes, please. In Java, there is a predefined class with a name called string. Okay, our string lo, in this predefined class, in this predefined string class, there are n number of predefined methods available. We can use now. Okay, now our methods AV and we will see that now. Okay, now what is the purpose of string means? To store the data in the form of, but not to group the data in the form of a string. Okay, yes, please. Now, what is the thing here? If you want to store the email, employee information, the employee information store cheyali ante, it will be in the form of string, right? Employee ID will be in the form of a number. Employee name will be in the form of string. Employee address will be formed in the form of string. Okay, employee email ID will be in the form of string only. So data అనేది string form లో store చేస్తూ ఉంటాము. Okay, not only the numbers, we will be storing in the form of strings also. So to handle the strings in Java, there is a predefined class called string ane class undi. Ekkada present undi, madam? Yes, it is stored in. It is stored in which package? Java.lang package lo undi. Lang.strings ane string ane class lo undi. Okay, which package ante java.lang.package. This is the default package ma. Lang అనేది default package which contains some predefined classes in that. Okay, among them string is the class. Among this package arrays class kuda undi. Array class belongs to lang package only. Okay, yes, please. Now come to this string ma. Strings are represented in two ways. How to represent the strings now? Strings are represented in two ways. Yes, please. In three ways చెప్పండి.
in 3 ways. Yes, please. Strings ni ela store cheyali 3 ways ka. One is by using string literals ani antaru. String literals. Okay, and the second one is by using what is that ma? New keyword. By using new keyword. Okay, string literal is without new keyword, and the first second one is by using new keyword, and the third one is by character array. Okay, array of characters, or you can also say character array. Okay, ఇలా మనము స్టోర్ చేయొచ్చు, వాటిని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు స్ట్రింగ్ ని. ద ఫస్ట్ వన్, వేర్ ఇస్ దట్ మా? The first way is, who is here? Caller 6. Sorry for that, ma. Now, the first way, Manu. The students are attending without naming, without mentioning their names, ma. Caller 7, caller 8 అని చెప్పి నా మొబైల్ లో వ్యూ అవుతుంది. ఓకేనా? బట్ దే ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ మెన్షనింగ్ their names. Okay, if they attend like this means I have to remove it, right? I am removing. Okay, remove చేసేసాను. Caller 9. What is your name, ma? Caller 9. Yes, please. Can you please tell me your name here? Okay, now Seema here. Now, first way, now come to the PPT. This is our PPT. Okay, strings. String is a sequence of characters. But in Java, string is an object that represents a sequence of characters. Okay, ఈ క్లాస్ కి, ఈ స్ట్రింగ్ అనే క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో మనము గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని స్టోర్ చేస్తూ వెళ్తాం. అందుకే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పాను. ఓకేనా? నౌ ద వాట్ ఇస్ దట్ నా? ద స్ట్రింగ్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ java.lang ప్యాకేజ్ లో స్టోర్ చేసి ఉన్నాయి. java.lang.strings అనే క్లాస్ లో ఈజ్ యూస్ టు క్రియేట్ ద స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఏంటి? ఈ స్ట్రింగ్ క్లాస్ ఈజ్ యూస్ టు క్రియేట్ ద స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అని. ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉంది? మన lang అనే ప్యాకేజ్ లో స్టోర్ చేసి ఉన్నారు. దేర్ ఆర్ 2 ways టు క్రియేట్ ద స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అని అన్న. అనదర్ వే ఈస్ బై యూజింగ్, ఇక్కడ క్యారెక్టర్ అరే, ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను, బై యూజింగ్ క్యారెక్టర్ అరే అని ఇక్కడ. ఓకేనా? నౌ ద ఫస్ట్ వే ఈస్ స్ట్రింగ్ లిటరల్స్. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ లిటరల్స్ మీన్స్? which is mentioned without using double quotes. Sorry for that. Without using new keyword. String literal is created by using double quotes. Okay, double quotes la ila mention చేస్తారు. Ela madam, like this. The first one, ma. The first way of a string representation is by using string literals means, okay, how the string is represented means within the double quotes directly. మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు ఇంటిజర్ డేటాని మీరు స్టోర్ చేయాలంటే ఇంట్ అనే డేటా టైప్ యూస్ చేస్తున్నారు. ఎస్ ప్లీజ్. నౌ స్ట్రింగ్స్, టు స్టోర్ ద స్ట్రింగ్ డేటా యూ నీడ్ టు యూజ్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. ఎస్ షుడ్ బి క్యాపిటల్ హియర్. ఎందుకు మేడం ఎస్ షుడ్ బి క్యాపిటల్? డౌట్ రాలేదా? ఎస్ అని స్మాల్ పెడితే కనుక ఇంటీజర్ కి ఇంటీజర్ లో మీరు గమనించారా, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇంట్ డేటా టైప్ యూ విల్ బి యూజింగ్ స్మాల్ ఐ ఇంట్ అని యూస్ చేస్తారు. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ స్మాల్ సి క్యార్ అని యూస్ చేస్తారు. ఓకేనమ్మా? సో అబ్జర్వ్ చేశారా? అరే యూజ్ చేసేటప్పుడు కూడా అరే నేమ్ ఏమైనా మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, కానీ ఇక డైరెక్ట్ గా స్ట్రింగ్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా? స్ట్రింగ్ క్లాస్ ని యూజ్ చేయాలి టు రిప్రజెంట్ ద డేటా ఇన్ స్ట్రింగ్ ఫామ్ లో అయితే. సో అందుకే స్ట్రింగ్ అనేది క్లాస్ ఇక్కడ, నాట్ ఏ వాట్ మా కీవర్డ్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఏ కీవర్డ్, ఇట్స్ ఎ క్లాస్ హియర్. ఇంట్, క్యార్ ఇవి ఉన్నాయి చూడండి. ఇంట్, క్యార్, ఫ్లోట్, డబుల్, ఇవి కీవర్డ్స్ అంటాం. కీవర్డ్స్ మీన్స్ ద ప్రీడిఫైన్డ్ వర్డ్స్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఎ పర్టికులర్ పర్పస్ ఆర్ పర్టికులర్ మీనింగ్. int keyword used to store the integer values which is having some particular purpose, which is used to store integer values ante numerical values. Character, char is one keyword which is used to store the character values. Okay, characters. So అలాగా ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ అనేది కీవర్డ్ కాదు. We need to use a class here. సో అదే చెప్తున్నాను, జావాలో స్ట్రింగ్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే బై యూజింగ్ ఎ క్లాస్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ క్లాస్. ఓకేనా? ఎస్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్స్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటేమా, సో బై యూజింగ్ స్ట్రింగ్ లిటరల్స్ అన్నాం. స్ట్రింగ్ లిటరల్స్ అంటే వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ అనమాట. ఒక క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? క్లాస్ నేమ్ ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ రాస్తారు, ఈక్వల్స్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్ ఆఫ్ అని రాస్తున్నారా? ఎస్ ప్లీజ్. అలాగనే స్ట్రింగ్స్ కి వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ తో ఎలా రెఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే, ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇలాగా, స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు, ఎస్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ పేరు, ఏమైనా పెట్టొచ్చు ఆబ్జెక్ట్ పేరు.
ఆ స్ట్రింగ్ ఓబీజే అని పెట్టాను ఈక్వల్స్ టు వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ డబుల్ కొటేషన్ లో హలో అని మెన్షన్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ వాట్ యూజింగ్ స్ట్రింగ్ లిటరల్స్. దిస్ ఈజ్ వన్ వే. ఇలా అయినా మీరు రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అనదర్ వే ఏంటి మా సెకండ్ వే ఈస్ బై యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ అన్నాం. దిస్ ఈజ్ వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్. దిస్ ఈజ్ వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్. స్ట్రింగ్స్ ని ఎలా క్రియేట్ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ అంటే ఇలాగా డైరెక్ట్ గా హెల్ప్ డబుల్ కొటేషన్స్ లో మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ విత్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్స్ అంటే కనుక యూ నీడ్ టు యూజ్ లైక్ దిస్. ఓకే, స్ట్రింగ్ ఓబీజే ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఇక్కడ యూ నీడ్ టు పాస్ ద డేటా హలో అని పాస్ చేయాలి లైక్ దిస్. ఎస్ ప్లీజ్ ఇలాగా. స్ట్రింగ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అంటే by using string literal అంటే without using new keyword and another way is by using new keyword. మ్యామ్ అది లైక్ స్ట్రింగ్ అనేది కీవర్డ్ కదా మ్యామ్ ఫస్ట్ లో తీసుకుంది కాదా? కాదు మా స్ట్రింగ్ is a class here. To represent the strings in Java there is a predefined class. ఆ క్లాస్ ని మనం ఒక క్లాస్ ని ఈ క్లాస్ అని చెప్పట్లేదు, ఒక క్లాస్ ని జావాలో ఎలా యూజ్ చేస్తాము ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ క్లాస్ ని యూజ్ చేయగలుగుతాం. అవునమ్మా? ఎస్ ప్లీజ్. అందుకే ఈ స్ట్రింగ్ క్లాస్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్. అనదర్ వే ఈజ్ విత్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్. ఓకే, ఈ క్లాస్ ని మనం యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు. ఎందుకు మేడం అంటే అందులో మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ స్ట్రింగ్ అనే క్లాస్ లో మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ మెథడ్స్ ని మనం యూజ్ చేయాలి అంటే వి నీడ్ ద స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో దట్స్ వై స్ట్రింగ్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఇది క్లాస్ కదా, కీవర్డ్ కాదు కదా? కీవర్డ్ కాదు, స్ట్రింగ్ ఇస్ a class here. ఎస్ అందుకే క్యాపిటల్. ఎస్ షుడ్ బి క్యాపిటల్. క్లియర్ ఏనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మనం. సో అందుకే వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ తో స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే క్లాస్ నేమ్ వచ్చి స్ట్రింగ్ ఫాలోడ్ బై ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్స్ టు హలో ఇలా మనం స్టోర్ చేస్తాం. ఈ వేలో మీరు స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే కనుక వాటిని ఏమంటామంటే స్ట్రింగ్ లిటరల్స్ అని అంటున్నాం. స్ట్రింగ్ లిటరల్స్ అని అంటారు. విత్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ తో మీరు స్ట్రింగ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి స్ట్రింగ్ ని స్టోర్ చేయడం అంటే ఇలా పాస్ చేయాలి. విత్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఇక్కడ డేటా అనేది పాస్ చేయాలి స్ట్రింగ్ ని. ఓకేనా? ఎస్ ప్లీజ్. దిస్ ఇస్ అనదర్ వే. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ దట్ ఈస్ బై యూజింగ్ స్ట్రింగ్ లిటరల్స్ కి అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ విత్ మా చెప్పండి మ్యామ్. ఇక్కడ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ అంటే స్ట్రింగ్ లో ఎస్ క్యాపిటల్ కాదా మ్యామ్? ఎస్ క్యాపిటల్. ఇక్కడ కూడా క్యాపిటలే. ఇప్పుడు క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు క్లాస్ ఇలా ఉంది మా క్లాస్ డెమో ఉంది. ఈ క్లాస్ లో సమ్ డేటా ఉంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో మెయిన్ మెథడ్ రాస్తున్నారు. ఓకే, మెయిన్ మెథడ్ లో కూడా స్ట్రింగ్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తాను గమనించారా? అవునమ్మా? స్ట్రింగ్ అనేది ఇక్కడ క్లాస్ కీవర్డ్ కాదు. అందుకే ఎస్ ఈజ్ క్యాపిటల్ హియర్. కీవర్డ్స్ కి క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉండవు. అవునమ్మా? సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో ఏం తీసుకుంటున్నాము స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ ఈజ్ అ క్లాస్ హియర్. ఆ స్ట్రింగ్ క్లాస్ కి రెఫరెన్స్ క్రియేట్ చేసాం అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాను అంతే. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏమైనా పెట్టచ్చు, కే అని పెట్టచ్చు, ఏమైనా పెట్టచ్చు, ఎఫ్ అని పెట్టచ్చు, ఏమైనా పెట్టచ్చు. ఇక్కడ ఆర్క్స్ అని ఎందుకు పెట్టారు అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని రిలేటెడ్ గా బై డిఫాల్ట్ సింటాక్స్ ఇలా మెన్షన్ చేశారు. నా విత్ ఇన్ దిస్ మెయిన్ మెథడ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం. ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం క్లాస్ పేరుతోనే కదా. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్ హియర్ డెమో. డెమో ఓబీజే ఈక్వల్స్ టు న్యూ డెమో ఆఫ్ అని అంటాం అంతే. ఓకేనా? సో అలాగనే ఇప్పుడు నేను స్ట్రింగ్ క్లాస్ ని యూజ్ చేయాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. అందుకే బై యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ తో ఆ స్ట్రింగ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే ఇలాగా స్ట్రింగ్ ఓబీజే ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ అని చెప్పి అందులో ఏమైనా డేటా పాస్ చేయాలంటే స్ట్రింగ్ పాస్ చేయాలంటే విత్ ఇన్ ద డబుల్ కొటేషన్ లో పాస్ చేయాలి. ఓకే, ఇలా మెన్షన్ చేయండి అంటున్నాము. అనదర్ వే ఈజ్ వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ తో అయితే కనుక న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేయకుండా స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి డైరెక్ట్ గా డబుల్ కొటేషన్ లో మెసేజ్ అనేది పాస్ స్ట్రింగ్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు క్లియరేనా? సో అదే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్ చూడండి. బై యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ అయితే ఇలాగా ఒక స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ అనేది ఏంటి మేడం అనేది అడగద్దండి మళ్ళీ. అది ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏమైనా పెట్టొచ్చు అంటున్నాం కదా. స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్స్ న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ వెల్కమ్ అని అన్నాను. దిస్ ఇస్ వన్ వే. అనదర్ వే ఈజ్ బై యూజింగ్ లిటరల్ అంటే వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు వెల్కమ్. దిస్ ఇస్ అనదర్ వే.
ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అనేది ఏంటి అని మళ్ళీ అడగద్దండి, అది క్లాస్ అది. ఓకేనా, క్లియర్ అయినమా? ఇప్పుడు అనదర్ వే ఉంది, బై యూజింగ్ క్యారెక్టర్ అరే అన్నాం, అరే ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అన్నాం. ఇది రబ్ చేసైనా ఇది తీసేసైనా క్లాస్ డెమోది. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? డిఫరెన్స్ చెప్తాను ఏంటి మేడం డిఫరెన్స్ ఏమి అని. ఫస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ చూడండి. స్ట్రింగ్స్ ని వాడాలంటే ఇలా మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, ఎస్ మిస్, ఎస్ ప్లీజ్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ వే ఓన్లీ, వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ మెన్షన్ చేస్తూ వెళ్తాం. ఓకే, విల్ సీ దట్ ఆల్సో. ఓకే, caller 14, what is your name? Caller 15, what is your name? Caller 16. Yes ma. So 1 minute. So 22 participants, 22 participants only. Okay, no problem then. So find it. So na mobile lo nenu connect chesanu, 2 devices lo connect chesanu ma go to meeting. So with my system go to meeting audio problem is there. So I used to connect with the phone anamata. So in the phone some names are not visible, caller 1, caller 2 ila display avutunnai kani, but in this laptop, okay, while I'm connecting the names are visible here. So that is the problem. Okay, so no problem here, 22 participants are there, right? Okay, fine ma. Now what we are telling here, see here ma, another way is there to represent the string here, that is by using character array. Ila kuda represent cheyochu antunnanu. Ela madam ante ila character array ante enti? Yes, another way ma. So I will remove this. Now see the third one, by character array or array of characters అని కూడా అంటారు. ఇలా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు అంటే, టేక్ క్యారెక్టర్ అరే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటీజర్ అరే ఎలా తీసుకుంటామా? కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ హౌ టు టేక్ ఇంటీజర్ అరే? ఇంట్ అంటాము, ఆఫ్ అరే పేరు తీసుకుంటాము, దెన్ యూ విల్ పాస్ ద వాల్యూస్ రైట్ అండ్ సో ఆన్. ఎస్, దిస్ ఈస్ ఇంటీజర్ అరే. ఐఎమ్ టెలింగ్ క్యారెక్టర్ అరే. డేటా టైప్ ఏం యూజ్ చేయాలి? క్యార్. క్యారెక్టర్ కి అరే పేరు ఏమైనా మెన్షన్ చేయాలి, సిహెచ్ అని పెడుతున్నాను నేను. ఓకే, అరే సబ్స్క్రిప్ట్ సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే of any subscript or single subscript you have using equals to, here you will be passing double curly braces లో క్యారెక్టర్స్, ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్స్ పాస్ అని చేసుకుంటారు, A B C లైక్ దిస్. ఓకే, లేదు ఇప్పుడు హెలో అని మెన్షన్ చేశాను కాబట్టి ఫస్ట్ లెటర్ ఇస్ హెలో, హై, దెన్ ఐ, హై వాట్ మా హెచ్ఐ అని మెన్షన్ చేస్తాను. సో హెలో పెట్టాలంటే మీ ఇష్టం. ఓకే, లైక్ దిస్ యూ విల్ బి కీపింగ్. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ క్యారెక్టర్ అరే. ఈ క్యారెక్టర్ అరేలో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. అట్ ఏ టైం ఈ 5 క్యారెక్టర్స్ ని గ్రూప్ చేసాము, ఈ క్యారెక్టర్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాము. ఓకే, సో 0th పొజిషన్ లో హెచ్ అనే లెటర్ ఉంది. ఓకేనా, మళ్ళీ చెప్పానమ్మా అదే టాపిక్ ఇక్కడ. సో యూ విల్ బి సేయింగ్ దట్ ఇన్ హెచ్ ఈస్ అట్ 0th పొజిషన్, ఈ ఈస్ అట్ 1st పొజిషన్, L is at 2nd position and another L is at 3rd position and then O is at 4th position. ఇలా స్టోర్ అవుతుంది క్యారెక్టర్ అరే. ద సేమ్ ఇంటిజర్ అరే ఎలా స్టోర్ చేసామో క్యారెక్టర్ అరే కూడా ఇలాగే స్టోర్ చేస్తాము. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ క్యారెక్టర్ అరేని స్ట్రింగ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను. ఒక స్ట్రింగ్ గా ఫార్మ్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్ గా ఉంది, నేనేం చేస్తానంటే స్ట్రింగ్ లోకి ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే, యూ విల్ బి పాసింగ్ లైక్ దిస్. స్ట్రింగ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి, స్ట్రింగ్ obj ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పాస్ దట్ క్యారెక్టర్ అరే. దట్స్ ఇట్, పాస్ దట్ క్యారెక్టర్ అరే నేమ్. క్యారెక్టర్ అరే నేమ్ ఏంటి? సిహెచ్ పాస్ చేస్తే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ, ఈ క్యారెక్టర్ అరే ఒక స్ట్రింగ్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. నౌ ఇఫ్ యూ డిస్ప్లే దట్ system.println ఆఫ్ SOP వర్ణ system.println ఆఫ్ OBG అని డిస్ప్లే చేస్తే కనుక ఇట్ విల్ గివ్ యూ whole as a string. It will display it as a string. Okay, it will display it as a string. Okay, డిస్ప్లే చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామా? yes please, it will convert it as a string now. Okay, yes please. ఓకే నమ్మా, స్ట్రింగ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసేసుకున్నాము. ఆబ్జెక్ట్ లో ఇప్పుడు ఏం ఉంది అంటే ఆ స్ట్రింగ్ ఉంది. ఆ స్ట్రింగ్ పూర్తి పేరేంటి? హెలో అని స్టోర్ అయింది. సో దీస్ ఆర్ ద 3 ways. వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ తో స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, విత్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ తో స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇలాగా. అనదర్ వే ఈస్ క్యారెక్టర్. ఓకే, గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే క్యారెక్టర్ అరే తో కూడా ఆర్ అరే ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ తో కూడా మీరు స్ట్రింగ్ ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు లైక్ దిస్. 3 ways మా. ఇన్ దిస్ 3 ways ఎనీ డౌట్? ఇన్ దిస్ 3 ways ఎనీ డౌట్ మా? అదే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను, కన్వర్టింగ్ క్యారెక్టర్ అరే టు స్ట్రింగ్. ఆ క్యారెక్టర్ అరే ఆ పేరు సిహెచ్ అనే వేరియబుల్,
you need to pass into the string. Then it will convert into the hello. Okay. Yes, please. Up to this, any doubt, ma? Now, what is the difference? What is the difference? Okay, in these representations. Okay, see here, by using string literal and without using new keyword though, and with using new keyword, the difference emundi. Yes, please. The difference in the memory allocation. The difference is and in the memory allocation, please. Without using new keyword though, మీరు object what was string ni store చేస్తే కనుక without using new keyword though, here the memory is okay allocated only once for the same content of the string. Yes, please. Here, okay, the string data, string object, okay, is going to store, okay, will store in string pool memory. String pool, POOL, pool memory. There is a separate memory now for this type of a string object data. See here. ఈ వేతో వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ తో మీరు స్ట్రింగ్ ని ఇలా క్రియేట్ చేస్తే కనుక దెన్ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇలా క్రియేట్ చేస్తే కనుక ద డేటా ఈజ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ ఓబీజే ఉంది కదా ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి మెమరీ స్పేస్ ఎక్కడ అలొకేట్ అవుతుంది అంటే స్ట్రింగ్ పూల్ మెమరీ అనే ఉంది సపరేట్ గా. ఈ స్ట్రింగ్ పూల్ అనే మెమరీ ఎక్కడ ఉందంటే హీప్ లో ఉంది ఇన్సైడ్ ద హీప్. సో సీ హియర్ ఐ హావ్ రిప్రజెంటెడ్ ద డయాగ్రామ్ హియర్. ఇన్ ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో దే ఆర్ సేయింగ్ సీ హియర్. సీ నోట్ ఏమని మెన్షన్ చేశాను, string objects, okay, are stored in special memory area known as string constant pool. String pool అని అన్నాను, string constant pool అనే మెమరీ ఏరియా పేరు అన్నమాట అది. ఆ మెమరీ ఏరియాలో వెళ్ళి ఇలాంటి వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ తో క్రియేట్ చేసిన స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఒక మెమరీ స్పేస్ అలొకేట్ అవుతుంది. ఎక్కడ అలొకేట్ అవుతుంది? స్ట్రింగ్ పోల్ మెమరీలో వెళ్ళి డేటా వాటిన ఆబ్జెక్ట్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. See here, string pool, string constant pool. It is present inside the heap memory. See, this is a diagram. It is present inside the heap memory. Heap memory లోపల ఇంకో మెమరీ సెక్షన్ ఉంది. ఆ మెమరీ సెక్షన్ పేరు ఏంటంటే స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పోల్ అని మెమరీ సెక్షన్ ఉంది. అందులో వెళ్ళి ఇలాంటి వాట్ ఇస్ దట్ సారీ స్ట్రింగ్ లిటరల్ తో క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అవుతుంది, డేటా స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, వెల్కమ్ అన్నాను, స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు డబుల్ కొటేషన్ లో వెల్కమ్ అని వాటిని స్టోర్ చేశాను. ఈ వెల్కమ్ కి మెమరీ స్పేస్ ఎక్కడ వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది, అలొకేట్ అవుతుంది అంటే ఇన్సైడ్ ద హీప్ దేర్ ఇస్ అనదర్ మెమరీ సెక్షన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పోల్. ఇన్ దట్ లొకేషన్ ద డేటా ఈస్ గెటింగ్ స్టోర్డ్ నౌ. వెల్కమ్ అని వెళ్ళి స్టోర్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నౌ what is the advantage of this string constant poll means, okay, the memory for the same content will get to store what I am telling, the memory. So see here, example em తీసుకున్నాను, string s1 equals to welcome అన్నాను, string s2 equals to మళ్ళీ welcome అన్నాను. whenever you are trying to store same content ఇక్కడ s1 లో వెల్కమే, s2 లో కూడా వెల్కమే స్టోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. అప్పుడు మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటిమా, యు ఆర్ థింకింగ్ దట్ సపరేట్ మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది ఫర్ దిస్ s2 కి సపరేట్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది అని ఎక్స్పెక్టేషన్. కానీ ఈ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పోల్ మెమరీలో ఓకే సేమ్ కంటెంట్ ఉంటే కనుక ఈ s1 అనే ఆబ్జెక్ట్ వేరే, s2 అనే ఆబ్జెక్ట్ వేరే, డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అయినా సరే, okay, different object and say if you are trying to store same content at that time inside the string constant pool, it is not creating another memory space, it is not allocating another memory space for the s2 ki different another memory space allocate cheyatledu. ఎలా మేడం స్టోర్ అవుతుంది మళ్ళీ మెమరీ స్పేస్ అలొకేట్ అవ్వకుండా అంటే కనుక it is going to share that memory location only. ఓకే, s1 కి అలాట్ చేసిన మెమరీలోనే ఉన్న డేటా s2 ని కూడా పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, దే ఆర్ షేరింగ్ ద మెమరీ స్పేస్ మెమరీ ఇన్సైడ్ దిస్ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పోల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ అ హీప్ మెమరీ. షేరింగ్ ఆఫ్ మెమరీ అలొకేషన్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, షేరింగ్ ఆఫ్ మెమరీ ఈస్ పాసిబుల్ in this string literal if you create the string without using new keyword. Okay, now read the paragraph now what I am telling here. Now read the paragraph. So 1 minute. Same here. Note tarvata each time you create a string literal, okay, the JVM checks the string constant pool first.
ఇలా మీరు క్రియేట్ చేస్తే కనుక స్ట్రింగ్ ని JVM ఏం చేస్తుంది, స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పోల్ లో వెళ్ళి చెక్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద పోల్, ఈ వెల్కమ్ అనే మెసేజ్ తో ఈ స్ట్రింగ్ ఆల్రెడీ ఆ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పోల్ లో కనుక ఆల్రెడీ ఉంటే కనుక అని, ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఆల్రెడీ, ఈ రెఫరెన్స్ టు ద పోల్డ్ ఇన్స్టెన్స్ ఈస్ రిటర్న్డ్. ఆ రెఫరెన్స్ ఇస్తుంది అంటే ఏంటి, ఆ మెమరీ అలొకేషన్ ని ఓకేనా యూజ్ చేసుకోండి అని ఆ రెఫరెన్స్ ఇస్తుంది అంటున్నారు. ఆ మెమరీ లొకేషన్ పాయింట్ అవుట్ what they will allocate, it will allocate that memory address only to the another object, okay, which is created with the same content. If the string does not exist in the poll, ఆ పోల్ లేకపోతే కనుక, ఇప్పుడు వెల్కమ్ ఉంది S1 లో, ఇక్కడ నేను హాయ్ అంటాను అంటే డిఫరెంట్. ఇక్కడ S1 లో వెల్కమ్ ఉంది, S2 లో హాయ్ పెట్టాను. అట్ దట్ టైం కంటెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్ నౌ. సో ఇన్ దిస్ టైమ్, okay, what happens now, another memory space allocate అవుతుంది. Now see, if the string does not exist in the poll అంటే ఏంటి, different ఉంది. A new string instance is created, another new memory space అనేది allocate అవుతుంది inside that string constant poll, okay, and placed in that poll. Okay, ఇలా allocate, ఇలా షేరింగ్ అవ్వదు. S1 S2 కి సేమ్ మెమరీ స్పేస్ allocate అవుతుంది inside this constant poll లో. Whereas if you have the different content, then S2 కి different memory space allocate అవుతుంది. స్ట్రింగ్ పోల్ లోనే డిఫరెంట్ మెమరీలోకి అడ్రస్ అనేది ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు సేమ్ ఉంటే కనుక, వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్, సేమ్ కంటెంట్ ఉంటే కనుక నో డిఫరెంట్ మెమరీ అలొకేషన్, షేరింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెమరీ ఎఫిషియెంట్ గా యూటిలైజ్ చేయడం అంటారు. యూటిలైజింగ్ ద మెమరీ efficiently. With this string literal, we are able to utilize the memory efficiently. Whenever there is the same content, instead of creating another memory space unnecessarily, wastage of memory space, right? So it is making that reference to point to that location only. Okay, so that is what advantage of a string literal. Okay, different unte kanaka, it is allocating the memory. Okay, different unte kanaka, it is allocating the memory inside that string constant poll only. Understood now what I am telling? This is what a string literal. Now string by using new keyword తో మీరు క్రియేట్ చేస్తే కనుక, ఓకే, సేమ్ ఎక్కడమా న్యూ కీవర్డ్ తో క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఎక్కడమా స్ట్రింగ్ s ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ వెల్కమ్ అన్నాను. మళ్ళీ నేను స్ట్రింగ్ s ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ వాట్ మా, సారీ ఫర్ దట్, 1 minute. So where is the notepad? Like this, right ma? Yes please. What is happen now? String object కి అయితే string obj equals to new string of hello అని క్రియేట్ చేస్తే కనుక, with the new keyword, if you are creating the string object, means where the memory space, in which area the memory is allocating for the string object, in heap memory. In heap memory. Yes please, heap memory లో వెళ్ళి what ma memory అనేది allocate అవుతుంది for this string object. Yes please, sorry, heap అది. ఓకే, డైరెక్ట్ గా న్యూ కీవర్డ్ తో మీరు ఏమైనా అలొకేట్ చేస్తుండే వాట్ మెమరీ, సారీ ఫర్ ద స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంటే కనుక, దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్ హీప్ మెమరీ. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్. నౌ విత్ సేమ్ కంటెంట్ యూ ట్రై టు క్రియేట్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్. స్ట్రింగ్ obj2 అన్నాను ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్, ఇఫ్ ఐ ట్రై టు స్టోర్ ద సేమ్ కంటెంట్ by using this new keyword, okay, what happens now means ma, it is going to allocate a different memory space. It is not sharing that memory space. Okay, object 2 create చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, it is, since it is storing in heap memory, there is no facility called memory sharing in heap memory. Okay, it is used to allocate a different memory space for this object 2, and in that memory hello is being stored again. Hello is being again stored double. Okay, same content మళ్ళీ స్టోర్ అవుతుంది, డిఫరెంట్ మెమరీ అలొకేట్ అయ్యి. Okay, so that is the difference. Here there is no memory efficient by using new keyword. Here by using string literal, memory is being utilized, okay, efficiently here. Okay, so that's why we will be using like this only. String obj of double quotations say use చేస్తూ ఉంటాం. Okay, ఎక్కువ in real time లో కూడా. Okay, so that is the difference between with keyword, with new keyword and without new keyword. Okay nama, so any doubt in this, refer that ma. మ్యామ్, ఆబ్జెక్ట్ 2 లో కంటెంట్ సేమ్ ఇవ్వకుండా డిఫరెంట్ ఇస్తే అప్పుడు మెమరీ అలొకేట్ అవుతుందా మ్యామ్? ఇక్కడనమ్మా స్ట్రింగ్ న్యూ కీవర్డ్ తో క్రియేట్ చేస్తే కనుక, ఎస్ మ్యామ్.
ఇప్పుడు సేమ్ ఇస్తేనే అక్కడ డిఫరెంట్ మెమరీ స్పేస్ అలొకేట్ చేస్తున్నప్పుడు సేమ్ లేకపోయినా కూడా పర్లేదు కదా, అక్కడ ఏం అలొకేట్ అవుతుంది, డిఫరెంట్ మెమరీ స్పేస్ అలొకేట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో సేమ్ ఇచ్చినప్పుడే తను షేరింగ్ అవ్వలేదు కాబట్టి, సేమ్ రెఫరెన్స్ మెమరీ అడ్రస్ అనేది షేర్ అవ్వలేదు కాబట్టి నో యూస్ కదా. డిఫరెంట్ ఇచ్చిన ఇట్స్ వర్క్ ఈజ్ టు క్రియేట్ అనదర్ మెమరీ స్పేస్ ఓన్లీ. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్. సో మీరు రెఫర్ చేయాల్సింది సేమ్ ఇచ్చినప్పుడు, కంటెంట్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ మెమరీ స్పేస్ లోనే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని కూడా పాయింటర్ చేపిస్తుందా అని రెఫర్ చేయాలి. అలా జరగట్లేదు. ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అన్నెసెసరీలీ అనదర్ మెమరీ స్పేస్. ఓకే, ఇంకో మెమరీ స్పేస్ న్యూ కీవర్డ్ మ్యామ్, న్యూ కీవర్డ్ ఉంటే న్యూ కీ అంటే లైక్ యూజింగ్ స్ట్రింగ్ లిటరల్స్ ఏమో స్ట్రింగ్ పూల్ మెమరీ రెఫరెన్స్ యూస్ చేస్తారు. న్యూ కీవర్డ్ ఉంటే మాత్రం సేమ్ డేటా ఉన్నా కూడా దానికి ఒక్కొక్క మెమరీ క్రియేట్ అవుతుందా మ్యామ్? అవును మా, సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ కి మెమరీ స్పేస్ అనేది ఇండివిజువల్ గా అలొకేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఓబీజే కి ఒక మెమరీ స్పేస్, OBJ2 కి ఇంకో మెమరీ స్పేస్ అలొకేట్ అవుతుంది ఇన్సైడ్ ద హీప్ మెమరీ డైరెక్ట్లీ. స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్ అయితే కనుక అక్కడ మెమరీ అనేది సేమ్ కంటెంట్ ఉంటే షేరబుల్ అవుతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ అన్నెసెసరీ అనదర్ మెమరీ స్పేస్, ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ద సేమ్ మెమరీ స్పేస్ విచ్ ఇస్ దేర్. ఓకే, సేమ్ కంటెంట్ ఉన్న డేటా ఉంటే ఇట్ ఈస్ యూటిలైజింగ్ దట్ సేమ్ అడ్రస్ ఓన్లీ. వేస్టేజ్ ఆఫ్ మెమరీ కదమ్మా, మళ్ళీ మెమరీ స్పేస్ అలొకేట్ చేయడం ఎందుకు? సేమ్ డేటా ఉంటే కనుక ఇట్ ఇస్ పాయింటింగ్ దట్ రెఫరెన్స్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ముందున్న ఆబ్జెక్ట్ కి పాయింటర్ చేపిస్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సేమ్ మెమరీ అలొకేషన్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు అని. 2 ఆబ్జెక్ట్స్ సేమ్ మెమరీ అలొకేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారు అని. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ లిటరల్స్. కానీ ఇక్కడైతే కనుక ఇక్కడ వేరే ఆబ్జెక్ట్ మెమరీ స్పేస్, ఇక్కడ వేరే మెమరీ స్పేస్, బట్ కంటెంట్ ఏమో సేమే. ఈ హెలోకి ఒక మెమరీ స్పేస్, మళ్ళీ హెలోకి ఇంకో మెమరీ స్పేస్. Why wastage of memory space? Why can't we make that object to point to this object? Okay, అలా జరగదు by using new keyword లో. Inside the heap memory of flexibility లేదు. It is there in the string constant pool. String constant pool. Okay na? మ్యామ్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ లిటరల్స్ లో ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని కంటెంట్ వేరే సేమ్ ఇస్తేనే మెమరీ అలొకేట్ అవుతుందా మ్యామ్? ఎక్కడమ్మా? స్ట్రింగ్ లిటరల్ లోనా? ఎస్ మ్యామ్. ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాను స్ట్రింగ్. ఓకే, ఓబీజే ఇదేమో 1 పెడతాను. దిస్ ఐ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 2 ఈక్వల్స్ టు డిఫరెంట్ పెట్టాను. అప్పుడు డిఫరెంట్ ఉందనుకోండి ఏమవుతుంది? డిఫరెంట్ మెమరీ స్పేస్ అలొకేట్ అవుతుంది. ఓకే, డిఫరెంట్ మెమరీ స్పేస్ ఇన్సైడ్ ద స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పోల్. ఓకే, ఆ స్ట్రింగ్ పోల్ లో డిఫరెంట్ మెమరీ స్పేస్ అలొకేట్ అవుతుంది అంటున్నాము. లేదు, ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్స్ మీరు డిఫరెంట్ నేమ్ ఇచ్చారు బట్ కంటెంట్ వాస్ సేమ్, వాట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్? ఇట్ టేక్స్ అ డిఫరెంట్ మెమరీ ఆర్ ఇన్ సేమ్ మెమరీ? అదే కదా షేరబుల్ మెమరీ. షేరబుల్ మెమరీ. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ హెలోనే, ఇది కూడా హెలోనే. ఓకే, స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ 1, ఇది ఆబ్జెక్ట్ 2, కానీ కంటెంట్ ఏముంది? సేమ్ ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ 1 కి అలొకేట్ అయిన మెమరీ స్పేస్ ఉంది కదమ్మా, ఆ మెమరీ స్పేస్ కి ఈ ఆబ్జెక్ట్ కూడా పాయింట్ అవుట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ ఉంది కదా డేటా, ఆ డేటాకే ఈ ఆబ్జెక్ట్ కూడా రెఫర్ అవుతుంది. అదే ఈ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్. సో దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్. ఓకే, see here S1 లో వెల్కమ్ ఉంది, దెన్ 1 minute నా. సో see here S1 లో వెల్కమ్ ఉంది, S2 లో వెల్కమ్ ఉంది. ఎస్ ప్లీజ్. ఇక్కడ చూడండి స్ట్రింగ్ S1 ఈక్వల్స్ టు వెల్కమ్ ఇస్ దేర్ అండ్ హియర్ మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అని తీసుకున్నాను చూడండి. స్ట్రింగ్ S1 లో వెల్కమ్ ఉంది, S2 లో మళ్ళీ వెల్కమ్ ఉంది. వేర్ బై వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ అయితే కనుక ఇట్ ఈస్ అలొకేటింగ్ ద మెమరీ స్పేస్ ఇన్సైడ్ ద స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పోల్. అట్ దట్ టైమ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్? అనదర్ మెమరీ స్పేస్ అలొకేట్ అయిందా స్ట్రింగ్ S2 కి? లేదు. ఎక్కడ పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది స్ట్రింగ్ S2? S1 రెఫరెన్స్ లకే పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. ఆ S1 కి అలొకేట్ చేసిన మెమరీ స్పేస్ లో ఉన్న డేటాకే పాయింట్ అవుట్ అవుతుంది S2 కూడా. నౌ S1 S2 కి సేమ్ అడ్రస్ లో ఉన్నారు అని మీనింగ్. S1 S2 are having the same memory address. Why? Because it is having the same content. Okay, yes please. system.println of S1, system.println of S2 అంటే కనుక సేమ్ మెమరీ అడ్రస్ వస్తుంది.
డిఫరెంట్ మెమరీ అడ్రస్ రాదు. ఓకేనా మ్యామ్? కోన్వో ఎస్ ప్లీజ్. ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చూడండి. మెమరీ ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేస్తున్నాము అని. ఓకేనా? వితౌట్ యూజింగ్ అన్నెసెసరీ. ఓకే, వేస్టేజ్ అనేది ఉండదు. సేమ్ కంటెంట్ ఉంటాయి. ఓకే, డిఫరెంట్ కంటెంట్ ఉంటే డిఫరెంట్ మెమరీ స్పేస్ డెఫినెట్ గా అలొకేట్ చేసి ఇస్తుంది. సేమ్ కంటెంట్ ఉన్నప్పుడే షేర్ అవుతుంది ఆ మెమరీ స్పేస్ అనేది. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్ మా హియర్? ఎస్ ప్లీజ్. ఎనీ డౌట్ మా? స్ట్రింగ్ లిటరల్ కి స్ట్రింగ్ బై యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ కి. ఎనీ డౌట్ హియర్? రెఫర్ చేయండి. ఓకేనా? ఎస్. ఓకేనా? ఓకే మా. సో ఫైన్ మా. నౌ విల్ సీ నౌ వాట్ ఈస్ దట్ మా? ఎస్ ప్లీజ్. స్ట్రింగ్స్ ని ఏమంటున్నారంటే ఇమ్యూటబుల్ అని అంటున్నారు. ఎస్ ప్లీజ్. స్ట్రింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అంటున్నారు. ఎందుకు అలా అంటున్నారు? స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ అని అంటున్నారు. వాట్ ఈస్ మ్యూటబుల్? ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇమ్యూటబుల్? ఓకే, మ్యూటబుల్ అంటే ఏంటంటే విచ్ కెన్ బి changed, ma'am. చేంజ్డ్ కదమ్మా? ఎస్ ప్లీజ్. ఇమ్యూటబుల్ అంటే ఏంటమ్మా? Which cannot be changed. విచ్ కెనాట్ బి చేంజ్ అని అంటున్నారు. స్ట్రింగ్స్ లో ఉన్న డేటాని మనం చేంజ్ చేయలేము. ఒక స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న డేటాని మనము డైరెక్ట్ గా చేంజ్ చేయలేకపోతున్నాము, మాడిఫై చేయలేకపోతున్నాము. ఎందుకు మేడం అంటే సెక్యూరిటీ కోసము. ఓకేనా? స్ట్రింగ్స్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఈస్ టేకింగ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ యాజ్ స్ట్రింగ్ కదమ్మా. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ బై డిఫాల్ట్, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ యాజ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ స్ట్రింగ్. సో సెక్యూర్ గా ఉండడానికి స్ట్రింగ్ లో ఉన్న డేటాని ఎవరు కూడా మాడిఫై చేయకూడదు అని చెప్పి ఇమ్యూటబుల్ గా వాళ్ళు మెన్షన్ చేసేసారు. ఓకే, స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. దట్ ఈస్ వాట్ ఇమ్యూటబుల్ మీన్స్ హియర్. ఇన్ జావా స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్. ఇమ్యూటబుల్ మీన్స్ అన్మాడిఫైడ్ ఆర్ అన్చేంజబుల్. వన్స్ అంటే ఏంటో చూడండి. వన్స్ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్, స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఇట్స్ డేటా, ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న డేటా ఆర్ స్టేట్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్. ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ చేసిన డేటాని మనము చేంజ్ చెయ్యలేము. బట్ ఏ న్యూ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్, చేంజ్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఇంకో రెఫరెన్స్ అనేది మనము అలొకేట్ చేయాలి. ఏ న్యూ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఓకే, హౌ మేడం? వి విల్ సీ దట్. ఓకే, సో ఎందుకు చేంజ్ చేయలేము అంటే సెక్యూరిటీ. వై? బికాస్ మెయిన్ మెథడ్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ ద స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి దెర్ ఇస్ అ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ద డేటా. ఓకే, సో దట్స్ వై ఆ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న డేటాని ఆ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ చేసాము అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న డేటాని డైరెక్ట్ గా మనము చేంజ్ చెయ్యలేము. ఓకే, unless you make that data to point to the another reference, another object, then you can modify it. How we'll see that. ఒక నిమిషం రెఫర్ చేస్తాను. స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ కి ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినామా స్ట్రింగ్ మ్యూటబుల్ కి? నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్న వేస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్, రైట్? స్ట్రింగ్ ఎన్ని రకాలుగా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి 3 ways కదా. అదే ఈ డెమో ప్రోగ్రామ్. విల్ సీ దట్ ఫస్ట్ డెమో, దెన్ విల్ మూవ్ టు ద ఇమ్యూటబుల్. ఓకే, నౌ సీ దిస్ ప్రోగ్రామ్. Sure. Now see this. I have taken a class name as demo. Within this demo, main method is there. Inside this main method, I have taken strings. ఎన్ని రకాలుగా రిప్రజెంట్ చేశానమా? ఇది స్ట్రింగ్ లిటరల్ తో స్ట్రింగ్ S1 ఈక్వల్స్ టు జావా అని స్టోర్ చేశాను. అండ్ దెన్ అనదర్ వే ఈస్ క్యారెక్టర్ అరే తో కూడా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు కదా. CH ఆఫ్ STRINGS అని చెప్పి సింగిల్ కొటేషన్ లో క్యారెక్టర్స్ గా స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఓకే, ఒక అరేలో మెన్షన్ చేసేసాను, క్యారెక్టర్ అరేలో స్టోర్ చేసేసాను. నౌ ఈ క్యారెక్టర్ అరేస్ ని స్ట్రింగ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ S2 ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఆ అరే అనేది పాస్ చేసేసాను స్ట్రింగ్ కి CH. ఓకేనమ్మా? అండ్ స్టోర్డ్ ఇంటూ దిస్ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్ S2. S2 లో ఏముంటుంది అంటే ఇప్పుడు స్ట్రింగ్స్ అనే వాల్యూ ఉంటుంది. Now what do you want? Okay, next what is that, Mano? Another way, by using new keyword, another way at line number 9.
Okay, string. Go now. Okay, ninth one ma, ninth line, 10th line ఇప్పుడు string s3 equals to new string of example అని తీసుకున్నాను. This is one way and this is second way and this is a third way. This is literal, this is character array, and this is what ma by using new keyword. After that what I am telling ma, all those objects I am displaying. ఏ objects? String objects. First s1 డిస్ప్లే చేస్తున్నాను, దెన్ s2 డిస్ప్లే చేస్తున్నాను, దెన్ s3 డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ద ఫస్ట్ s1 లో ఏముందమ్మా జావా ఉంది, s2 లో ఏముందమ్మా ఈ క్యారెక్టర్ అరే స్ట్రింగ్స్ అని ఉంది, s3 లో ఎగ్జాంపుల్. డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట. సో రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. Yes, no, proceed, no problem in that. Okay, see, all those are represented as a string now. Okay, so this is what the three ways of representation, strings. Okay, Nama? Yes, please. Now, what is your question? I will take another. Okay, string s2. Okay, s2 తీసుకుంటున్నాను. s2 ఉందామా ఆల్రెడీ ఇక్కడ? ఓకే, ఇది sc అని పెట్టుకుంటాను. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేయింగ్ sc అని మెన్షన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు s2 తీసుకుంటున్నాను ఈక్వల్స్ టు s2 లో కూడా నేను జావానే స్టోర్ చేశాను. అర్థమవుతుందా వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ హియర్? ఎస్ ప్లీజ్. నౌ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్? See here ma, same I have taken, same content I have taken. S2, okay, S2 లో జావా ఉంది and then S3 లో కూడా జావా ఉంది. Then sysout system.println S2 అని అన్నాను. Then it is going to give you the moment. Okay, then as same content only Java, okay, and then okay, strings and then example. 1 minute ma. S2 dot, okay, మెథడ్స్ వచ్చేస్తాయి మా S2 డాట్ అనగానే. Yes, please. It is giving the content only. It is giving the content only, ma. So, yes, please. Yes, please, ma. So, remove this, okay. So, అది మెన్షన్ చేస్తాను, మళ్ళీ చెప్తాను ఇది, ఓకే. సో అప్ టు దిస్ నో ప్రాబ్లం, రైట్? వీఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆల్ దిస్ వాల్యూస్ అట్ ఏ టైమ్. స్ట్రింగ్స్ 3 ways గా రిప్రజెంట్ చేశాను, డిస్ప్లే చేసేసాను. దిస్ ఇస్ వన్ వే, ఓకే. దిస్ ఇస్ ద డెమో వాట్ వీ హావ్ రిటర్న్ ఇన్ ద నోట్ ప్యాడ్. ఇట్ ఈస్ దేర్. నౌ స్ట్రింగ్ మ్యూటబుల్ మా, ఓకే. స్ట్రింగ్ మ్యూటబుల్. టెస్టింగ్ సారీ, ఇమ్యూటబుల్ మా, ఇమ్యూటబుల్. Now see here I have taken string s equals to Sachin అని తీసుకున్నారు, మీ ఇష్టం. హెలో అని మెన్షన్ చేస్తారా, హాయ్ హలో మెన్షన్ చేస్తారా, మీ ఇష్టం. Now what I am doing, I am using one method called concatenate method యూస్ చేస్తున్నాను. ఇది ఒక మెథడ్ మా, ప్రీ డిఫైన్ మెథడ్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ ఫ్రమ్ స్ట్రింగ్ క్లాస్. స్ట్రింగ్ క్లాస్ లో నుంచి వస్తున్నా, ఇది ఒక ప్రీ డిఫైన్ మెథడ్ అనమాట, ఓకేనా. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు concatenate దిస్ వాల్యూ. Okay, I'm going to concatenate this value with another string, that is Tendulkar అని మెన్షన్ చేశాను. ఎలా అని? వాట్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ రెఫరెన్స్ ఐ హావ్ టేకన్? ఎస్. ఆబ్జెక్ట్ ఏం పెట్టాను? ఎస్. ఎస్ డాట్ ఏమని మెన్షన్ చేస్తామా? కన్కాటినేట్ అని చెప్తున్నాను. వాట్ యు ఆర్ కన్కాటినేటింగ్? ఈ సచిన్ అనే స్ట్రింగ్ తో నేను మోడిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎస్ మా, టెండూల్కర్ అని పెట్టాను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, టెండూల్కర్ అని మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎస్ ప్లీజ్. పాసిబుల్ అవుతుందమ్మా? ఓకేనా? నౌ ఎస్ పాసిబుల్ అవుతుంది. కన్కాటినేట్ యూస్ చేద్దాం. కన్కాటినేట్ అంటే ఏంటి? మనం ప్లస్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసే వాళ్ళం కదా స్ట్రింగ్ లో. కన్కాటినేట్ చేస్తుందా? కన్కాటినేట్ మీన్స్ కంబైనింగ్ ద టూ స్ట్రింగ్స్. ఇట్ విల్ కంబైన్ ద స్ట్రింగ్స్ అనమాట. ఎస్ అనే రెఫరెన్స్ లో ఏముంది? ఆల్రెడీ సచిన్ అనే డేటా ఉంది. ఆ సచిన్ కి నేను ఏం చేస్తున్నాను? కంబైన్ చేస్తున్నాను టెండూల్కర్ అనే స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు సిస్టమ్ లో ప్రింట్లన్ ఆఫ్ ఎస్ అని అంటే కనుక, ఓకే, దెన్ ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ టెండూల్కర్, సచిన్ టెండూల్కర్? మోడిఫై చేస్తున్నాము. ఎస్ లో ఏముంది ఆల్రెడీ, ఓకేనా. వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ హియర్, ఎస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో ఏముంది? టెండూల్కర్ ఉంది. సారీ ఫర్ దట్, సచిన్ ఉంది. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం సచిన్ ఇస్ దేర్. For the first time
ఎస్ అనే రెఫరెన్స్ లో ఏముంది మా సచిన్ అనే ఉంది. యూ రైట్ దిస్ మా సచిన్ అనే ఉంది. ఓకేనా, టెండూల్కర్ ఉందా? లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నారు మీరు? ఈ ఎస్ అనే రెఫరెన్స్ లో లోనే కన్కాటినేట్ చేయాలనుకుంటాను. అంటే వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ హియర్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు మోడిఫై ద డేటా విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ ఎస్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ సచిన్ టెండూల్కర్. సచిన్ వెళ్ళిపోయి సచిన్ టెండూల్కర్ గా రావాలి అని చెప్పి మీరు మోడిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అట్ లైన్ నంబర్ 8. ఎస్ డాట్ కన్కాట్ ఆఫ్ సేమ్ రెఫరెన్స్ లో ఉన్న, అంటే సేమ్ మెమరీలో ఉన్న ఈ సచిన్ అనే స్ట్రింగ్ ని మీరు ఏం చేస్తున్నారు? మోడిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ ఎస్ డాట్ కన్కాట్ ఆఫ్ టెండూల్కర్ అని అన్నాము. యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇస్ మోడిఫై అయిపోవాలి అని. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ద ప్రింట్లన్ ఆఫ్ ఎస్ అనగానే వాట్ యు ఆర్ థింకింగ్ నౌ? సచిన్ టెండూల్కర్ రావాలి, ఇలా రావాలి. కన్కాటినేట్ ఈ లైన్ నంబర్ ఎస్ డాట్ కన్కాట్ ఆఫ్ టెండూల్కర్ అనగానే వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ నా? సచిన్ పక్కనే మీకు ఏం రావాలనుకుంటున్నారు? టెండూల్కర్ రావాలి అని అనుకుంటున్నారు. కానీ సిస్టమ్ టెండూల్కర్, ఓకే, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ద ప్రింట్లన్ ఆఫ్ ఎస్ అనగానే ఓకే సచిన్ వస్తుందా? సచిన్ టెండూల్కర్ వస్తుందా? మాడిఫై అయిన డేటా రావాలి అని అనుకుంటున్నారు. మాడిఫై అయిన డేటా వస్తుందమ్మా? రన్ చేసి చూడండి. సో ప్రొసీడ్ విత్ దిస్. సచిన్ అనే వస్తుంది. ఎందుకంటే మాడిఫై అవ్వదు కదా, స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్. ఆ రెఫరెన్స్, ఈ సింగిల్ రెఫరెన్స్ ఎస్ అనే రెఫరెన్స్ లో ఓకే మాడిఫై చెయ్యలేము. సచిన్ ఉంటే సచినే ఉంటుంది. కన్కాటినేట్ చేసినా కూడా సచిన్ టెండూల్కర్ అని యాడ్ అవ్వట్లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ యాడింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ యాడింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్ ద డేటా విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్ రెఫరెన్స్. ఎస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న డేటాని మాడిఫై చెయ్యట్లేదు. ఓకేనా, డైరెక్ట్ గా మాడిఫై చెయ్యట్లేదు. మాడిఫై అవ్వాలి అంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఇంకో రెఫరెన్స్ మనము తీసుకోవాలి. అదే అక్కడ టేక్ అనదర్ ఇన్స్టెన్స్ అని చెప్పింది అక్కడ. ఓకే, నౌ సీ హియర్ స్ట్రింగ్ S1 ఈక్వల్స్ టు సచిన్ ఉంది. S1 లో సచిన్ ఉంది మా. దెన్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ హియర్? S1 డాట్ కన్కాట్ ఆఫ్ టెండూల్కర్ కన్కాటినేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మా? సచిన్ టెండూల్కర్ అని వస్తుంది. సచిన్ టెండూల్కర్ తీసుకొని వెళ్ళి మనం ఏం చేస్తున్నామా? ఎక్స్ప్లిసిట్ గా మనం ఏం చేయాలంటే S1 అనే రెఫరెన్స్ కి ఇప్పుడు మనం అలికేట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఏం చేయాలి? S1 అనే రెఫరెన్స్ కి మనము అలికేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనం అలా అసైన్ చేసామా? లేదు. కన్కాటినేట్ చేసాము అంతే. కన్కాటినేట్ చేసిన తర్వాత సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్లన్ ఆఫ్ ఎస్ అనగానే అందులో సచిన్ ఉండింది కాబట్టి సచినే ఇచ్చింది. కన్కాటినేషన్ అయిన తర్వాత స్పెసిఫిక్ గా మనం మెన్షన్ చేసామా? ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ డాట్ కన్కాట్ ఆఫ్ అని అన్నామా? లేదు. ఓకేనా, సో అందుకే కన్కాటినేషన్ అయ్యింది. ఎక్కడ అయ్యింది అంటే గాల్లో. ఇట్ ఈస్ నాట్ రెఫరెన్స్డ్. అంటే ఏంటిమా? ఒక రెఫరెన్స్, ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి పాయింటర్ చెయ్యలేదు. ఓకేనా, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కేమ్. సచినే వచ్చింది కానీ అప్డేట్ అయిన వాల్యూ రాలేదు. ఓకేనా, సో ఇఫ్ యూ కీప్, అదే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను, బట్ ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ అసైన్ ఇట్ టు ద అనదర్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఇట్ విల్ రెఫర్ టు సచిన్ టెండూల్కర్ ఆబ్జెక్ట్. స్ట్రింగ్ ఓకే S2 ఓకే ఈక్వల్స్ టు S1 డాట్ కన్కాట్ ఆఫ్ S1 లో సచిన్ ఉంది. ఆ సచిన్ తీసుకొని వాల్యూ టెండూల్కర్ అని కన్కాటినేట్ చేసి స్ట్రింగ్ S2 లోకి స్టోర్ చేస్తే కనుక దెన్ సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్లన్ ఆఫ్ S2 అంటే కనుక దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఇన్ S2 లో ఏముంటుంది వాల్యూ? ఇప్పుడు సచిన్ టెండూల్కర్ 2 వాల్యూస్ వచ్చేస్తున్నాయి. కన్కాటినేట్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ఇంటూ అనదర్ రెఫరెన్స్. నౌ S2 లో ఏముంది అంటే ఈ సచిన్, S1 లో ఉన్న సచిన్ అండ్ దెన్ కంబైన్ విత్ దిస్ అనదర్ స్ట్రింగ్ కాల్ టెండూల్కర్ అండ్ స్టోర్ ఇంటూ దిస్ S2. When you say system dot println of S2, then it is going to give you Sachin Tendulkar. S1 లో ఉన్న డేటాని మనము చేంజ్ చెయ్యలేదు. ఓకే, సో తీసుకొని మనం ఏం చేస్తున్నాము? కన్కాటినేట్ చేసి అనదర్ రెఫరెన్స్ కి పాయింట్ అవుట్ చేసాం. ఎస్ ప్లీజ్. మ్యామ్ పైన ఎందుకు కన్కాటినేట్ అవ్వలే మెథడ్? అవునుమా, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? కన్కాటినేట్ చేశాను. చెప్పుమా పవన్ కళ్యాణ్, చెప్పండి. పైన కూడా అక్కడ S ఈక్వల్ టు S డాట్ కన్కాటినేట్ చేస్తే వస్తుంది కదా? చెప్పండి మా. పైన కూడా మనం పైననే డైరెక్ట్ S ఈక్వల్ టు S కన్కాటినేట్ చేస్తే డైరెక్ట్ వస్తుంది కదా మ్యామ్? ఇక్కడ S1 S2 తీసుకునే వాళ్ళు. అవునుమా, అందుకే ఇక్కడ కంటెంట్ చూడండి, ఇక్కడ ఏం రాశానమా?
మనం ఇక్కడ కన్కాటినేట్ చేసాం. కన్కాటినేట్ చేసిన తర్వాత ఒక రెఫరెన్స్ కి ఏమైనా అలొకేట్ చేసామా? లేదు, అసైన్ చెయ్యలేదు. అందుకే ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను, ద కన్కాటినేటెడ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ నాట్ అసైన్డ్ టు ఎనీ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్, సో ఇట్ విల్ బి గార్బేజ్ కలెక్టర్. గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి డెలీటెడ్. ఓకే, డిలీట్ అయిపోతుంది అంటే గాల్లో ఉన్నట్టని కదమ్మా. ఒక రెఫరెన్స్ కి మనము పాయింట్ అవుట్ చేయలేదు, కన్కాటినేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ రెఫరెన్స్ కి మీరు మెన్షన్ చేసినా పర్లేదు, ఇలా అయినా సరే, ఇంకో రెఫరెన్స్ అయినా సరే, కానీ మీరు ఈ పని చెయ్యలేదు కదా, ఓన్లీ జస్ట్ కన్కాటినేట్ చేసి వదిలేశారు. వేర్ ఇట్ ఈస్ నౌ, కన్కాటినేట్ చేసిన డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అయినట్టు? ఇట్ ఈస్ నాట్ అలొకేటెడ్ ద మెమరీ. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్ వాస్ గార్బేజ్ కలెక్టెడ్ and output will be Sachin only. If you do like this, okay, now see, if you do like this, now see, you will get yes ma chudandi Sachin Tendulkar. Okay, so you have to make that updated value to point to one reference variable. Okay, now ఎస్ లో ఏముంది మేడం అంటే సచిన్ అప్డేట్ అనే వాల్యూ సచిన్ టెండూల్కర్ ఉంది, కానీ ముందున్న వాల్యూ అనేది ఎస్ లో ఏముంది మా సచిన్ అనేది లేదు, కన్కాటినేట్ అయిన వాల్యూ అనేది వచ్చింది. ఓకే, అనదర్ రెఫరెన్స్ అన్న తీసుకోండి. ఓకే, నో కన్ఫ్యూజన్ మా. అందుకే ఇక్కడ ఇది మాడిఫై చేయకుండా ఇలాగే పెట్టాను. అండ్ దెన్ హియర్ ఐ హావ్ టేకన్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ మా ఇమ్యూటబుల్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద స్ట్రింగ్ వాట్ మా అప్డేటెడ్ వాల్యూ టు పాయింట్ టు వన్ రెఫరెన్స్. ఓకే, వన్ రెఫరెన్స్ కి మీరు పాయింట్ అవుట్ చేయాలి. అదర్వైజ్ ఆ రెఫరెన్స్ లో ఉన్న డేటా యాజ్ ఇట్ ఈజ్, ఫస్ట్ లో ఉన్న డేటా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలానే డిస్ప్లే చేసింది. ఎస్ మా, రెఫర్ చేయండి ఒకసారి ఇది. ఓకే, ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అంటారు స్ట్రింగ్స్ ని. దిస్ ఇస్ వాట్ ద డెమో అండ్ దెన్ ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ మా దెన్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్. ఓకే, ఈ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ మా can we discuss in tomorrow's class string methods? Okay, so there are n number of string methods available. We will see these string methods in tomorrow's class. Is it fine? ఈ టూ ప్రోగ్రామ్స్, ఎస్ ఈ టూ ప్రోగ్రామ్స్ ఒకసారి రెఫర్ చేయండి. ఓకే, ఈ టూ ప్రోగ్రామ్స్, దెన్ విల్ మూవ్ టు ద స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ ఫైన్ మా? మ్యామ్ ఒక్క నిమిషం మ్యామ్, నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్. భార్గవి, ఎస్ భార్గవి చెప్పండి. మ్యామ్ ఇక్కడ ఉట్టి ఇప్పుడు రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఉంటేనే మనకు కన్కాటినేట్ అవ్వగలుగుతుందా? ఇక్కడ ఫోర్సబుల్ గా మనం ఏం చేయాలంటే, మనము ఏం చేసాము, కన్కాటినేట్ చేసాము అని అనుకున్నాం. ఓకేనా, కానీ ఏమైంది, మా రెఫరెన్స్ కి మనం అలొకేట్ చేసామా, అసైన్ చేసామా? అసైన్ చెయ్యలేదు కదా, సో ఇట్ వాస్ గార్బేజ్ కలెక్టెడ్ నౌ. ఓకేనా, కన్కాటినేట్ చేసాం, కన్కాటినేట్ చేసిన వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఒక రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ కి అసైన్ చేస్తే కనుకనే ఆ వాల్యూ వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది. కానీ ఎక్కడ అసైన్ చెయ్యలేదు, అందుకే ఏమవుతుందంటే ముందున్న వాల్యూనే తీసుకుంటుంది. సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్లన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే కనుక ఏం తీసుకుంటుంది అంటే సచినే అని తీసుకుంటుంది. చెప్పండి పవన్ కళ్యాణ్. హోమా టెల్ మా, నో ప్రాబ్లం, టెల్. హోమా నాగరాజునా హూ? ఎస్ మా, చెప్పండి మా. భార్గవి, టెల్ భార్గవి. అండర్స్టూడ్ మ్యామ్. ఎస్ మా, అందుకే ఇక్కడ క్లియర్ గా పాయింట్స్ రాశాను. ఓకేనా, సో if we explicitly assign it to the another reference variable లేకపోతే ఆ స్ట్రింగ్ రెఫరెన్స్, then it will refer to the Sachin Tendulkar object. ఇది మనకు సింపుల్ గా అనిపించినా కూడా ఇది ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు. ఓకేనా, వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్? ఓకే, ఇలా ఇచ్చారు, ఎస్ డాట్ కన్కాట్ ఆఫ్ అని చెప్పి సేమ్ సచిన్ టెండూల్కర్ తీసుకున్నాడు అతను. సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్లన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్, అండ్ దెన్
ఇంకో రెఫరెన్స్ కి అలాగే అసైన్ చేసి కన్కాటినేట్ చేసి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అని చెప్పి అడిగాడు. ఓకేనా? సో దట్స్ వై సింపుల్ గా అనిపించినా కూడా, సో సీమా హియర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ రెఫరెన్సింగ్ టు ఎనీ అదర్ వేరియబుల్ దెన్ యూ నీడ్ టు సే ద సేమ్ వాల్యూనే వస్తుంది. ఇఫ్ యూ రెఫర్ ఇట్ టు ద అనదర్ వేరియబుల్, రెఫరెన్స్ వేరియబుల్, దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ అ కంబైన్డ్ వాల్యూ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ మా ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్ ఇన్ దట్ డైరెక్ట్ ఆ రెఫరెన్స్ లో చేంజ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, Ma'am, add my number, ma'am. Nagaraj, my name is. నాగరాజు. ఓకే, సో నాగరాజు Offline batch, ma'am. వై యు ఆర్ నాట్ కమింగ్ ఇన్ ఆఫ్లైన్? Why you are not coming